जाके स्टेज ते खड़ के बरगाड़ी दे उत्ते स्टेज दे उत्ते बोलिया नवजोत सिद्धू ते जदों 2021 दे विच फैसला आया महाराज 5 दिन विसाखी तो पहला कोई बोलिया 5 दिन ते कौन गया बुरज जवाहर सिंह ते उत्थों किने खड़े कीते सवाल। तो इस करके मैं बड़ा क्लीयर हाँ कि यह मसला जमीन नाल जुड़िया होया जिहड़ा बंदा सवेरे और ये प्रथा है पंजाब च हिंदू सिख मुसलमान जिहड़ा बंदा सवेरे गुरुद्वारे जाता है मत्था टेकदा है सीस नवाउंदा है वो किद्दां भुल सकदा है सारा कुछ मैनूं दस दे कोई किवें भुल जू वो। ते महाराज जदों मुख मंत्री लाया सी उदों पहला 3 सिट्टां 7 FIR 7 FIR 3 सिट्टां 2 कमिशन ते 6 साल बाद एहो अफसर लभे सी बादलों ते सुरक्षा कवच पाउण नूं। क्यों बई ये पार्टी हर जगह दे उत्ते कहती रही है ये पार्टी हर जगह दे उत्ते रिमाइंड कराउंदी रही है। मैं आप पार्टी दे स्नेह लिजा के दिंदा रहा पहले दिन 18/29 जदों नहीं जू रहेंगी तो 7 दिनों बाद 5 पॉइंट प्रोग्राम उस 5 पॉइंट प्रोग्राम दे विच भी ये 1 and 2 है। It is not about Navjot Sidhu. Navjot Sidhu is a small fry when you look at this party which has given independence to this great country. इस पार्टी का गौरवमयी इतिहास है ਇਹਦਾ एक स्ट्रक्चर है कांग्रेस का एक स्ट्रक्चर है जो मॉरल अथॉरिटी ते खड़ा है सच्चाई ते खड़ा है सैकुलरिज्म ते खड़ा है। ते कौन सी टॉर्च बेरर हु वाज द टॉर्च बेरर आई एम आस्किंग everybody in Punjab who was the torch bearer of drugs exposing it and then Bargadi it was our former president Rahul ji जिन्होंने ने आके इत्थे बरगाड़ी च आप पैदल तुर के गए सी जो ड्रग्स की गल की सी ते लोग मानते नहीं सी ते फिर ये तो पैरा देना पऊ साहब ये तो जड़ है हर मसले की सब तो वड्डी जड़ है। मैं कहना पिंड शहर पार्टी उदों उत्ते पंजाब देश उस तो उत्ते मां बाप तो उत्ते गुरु जिहड़ा बीज रूपी ताकत नूं अंकुरित करता है गुरु तो उत्ते कौन दसो। ते जिहड़ा गुरु नाल ना खड़ू परखदा हो ते परखदे ही देख लो उल्टा ते जिहड़े कहंदे सी मेरा मेरा लभे है धूड़ चटाती लभे है कौन लभे दसो होर भी नहीं लभने। इस करके जिथे मैं खड़ा हाई मॉरल अथॉरिटी लिए खड़ा जिथे मैं खड़ा मेरे माँ प्यो दे दिते किरदार करके खड़ा। जे किसी को नहीं समझ आती मैनू आउंदी है क्योंकि विश्वास अगर टुटिया नाम अगर खराब हो गया तो राजनीति च कख नहीं रहा। और किरदार का मतलब ही है कि आपदे तो उत्ते उठ के समाज का सोचे। और जब मैं पंजाब का सोचदा सर्वोच्च गुरु है जे असीं गुरु नाल नहीं खड़ सकते तो मैनू दस दो किहदे नाल खड़ांगे ये दस दे कोई दस दे। सिद्धू की अपनी कोई ओह नहीं है मेरा वजूद ही कोई नहीं मेरा वजूद इसे नाल बनता है सच्चाई नाल इस राह ते तुर के बनता है। इस करके मैं जो अज गल्लां कीतियां ने साहब
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਕਿਹਨੇ ਚੁਕਵਾਇਆ ਸੀ? ਕਰੋ ਨਾ ਯਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸੁਣ ਲਿਓ, ਖੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸੁਲਝਣਗੇ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ, ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੂੰ। ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਅਗਰ ਮਨਸੂਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ 500 ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਔਰ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ कहना अगर हिम्मत नहीं है STF रिपोर्ट जनतक करने दी ते पार्टी नूं दे दिओ, मैं करूं, मेरे मड़ दिओ सारा कुछ, मैं करूं। मेरे च इन्ना दम है, इन्नी ताकत है, दे दिओ पार्टी नूं। हाईकमांड तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हाईकमांड तो पहले दिन तो कहती है, हाईकमांड तो पहले दिन तो कहती है इन्हां 5 उस ते तुरो, इन्हां 18 ते तुरो। मैं वड्डे मैम नूं चिट्ठी भी लिखी सी, देख लो वो पहल ते की है, देख लो। सर, वी आर नॉट क्रीचर्स ऑफ लॉजिक, वी आर नॉट नैसेसरली क्रीचर्स ऑफ लॉजिक, वी आर क्रीचर्स ऑफ इमोशन। ये जज्बातां नाल जुड़िया होया है, ये भावनावां नाल जुड़िया होया है। हरेक दे दिल दी आत्मा दी आवाज है। इस करके जिन्ना मैं तुहाडे अगे अपना पक्ष रखना सीगा वो रखिया। जदों कोई अच्छा करदा मैं तारीफ भी करदा, जय जयकार करदा। अरसे पहला मैं कहा सीगा भी पावर टैरिफ डायरेक्टिव इशू करो, बिजली घटाओ, पब्लिक इंटरस्ट PIL पाओ, पब्लिक इंटरस्ट दे विच टैरिफ ऑर्डर इशू करे और घटाए। बिजली घटी है, लोगों च एक मैसेज गया। इट इज सच अ वंडरफुल थिंग। मैं भी कहना हुंदा सी भी वाइट पेपर दिओ, ये PPA कैंसिल करने हैं, देयर विल बी इशूज, दे विल गो टू द कोर्ट बिकॉज दोज आर वीक कॉन्ट्रैक्ट्स दैट द गवर्नमेंट हैज डेलिबरेटली साइंड। फिर कौन सी जिहड़े रल मिल के खांदे सी? दिओ वाइट पेपर। पहला भी गोल करती गल, रखो ना कि 2 रुपए की बिजली, 1 रुपये 99 की बिजली 17 रुपये कौन खरीदता है? रखो, पंजाब के लोगों को पता लगे कि गिट्टी पिट्टी कौन करता है, कौन खेडता है रल मिल के। इन्हां ते क्यों पर्दा पाना भाई? पता लगे ना सारी दुनिया नूं लगे पता वाइट पेपर की है। वाइट पेपर ये तो नहीं है भी आ चिट्टा पेपर रख दिओ 3 साल पहला, ये वाइट पेपर नहीं है। वाइट पेपर ये है भी आ कॉन्ट्रैक्ट सी, आ रेटां दे उत्ते बिजली दी, क्यों दी, किने साइन किते, किदे किदे साइन ने, वो कमिशनां किदे कोल गईयां, कंपनियां नाल रीनगोशिएट क्यों नहीं कीते? There will be issues. I'm telling you, there will be issues. We have to be prepared for those issues. पढ़े लिखे बंदे नूं समझ आउंदी है कि जदों तुसीं रद्द करोगे ते 5000 मैगावाट बिजली घटू, कित्थों लैनी है? ग्रिड रेट चकू,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੋ ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬ੍ਰਦਰ ਆਇਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤਲੋਚਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਲਓ ਜੀ, ਤਲੋਚਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਤਲੋਚਨ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ, 50-60 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੋ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਉਲਟਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ ਔਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਦਊਗਾ? ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਦਊਗਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਚ ਕੀ ਸਵਾਰਥ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਖੱਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ? ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਨ ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੇਤੇ ਦੀ ਖੱਡ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਦੇ ਅਕਿਊਜ਼ਿੰਗ ਯੂ ਆਫ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਪੱਲਿਓਂ 10 ਕਰੋੜ, 5 ਅਸਤੀਫੇ, ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਆ ਗਿਆ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਪਲੀਜ਼, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਲਓ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਨੇ, ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਨੇ, ਸੰਧੇ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਦੇ ਮਰਜੀ ਤੀਰ ਵਰਗੇ ਤਿੱਖੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਤਰੀਕ ਦੋ ਸ਼ਾਮ ਬਸ 4.5 ਸਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜੋ। 4.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋਏ, ਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੇ ਨਾਲ ਲੱਤ ਪਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ? 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ? ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੇ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਇਹ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਤਰ ਦੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਬਿਤਰਾ, ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਲੜਾਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੀ, ਇਧਰੋਂ ਐ ਇਧਰੋਂ ਆਓ। ਸਿੱਧੂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਪਹਿਲਾਂ। ਨੰਬਰ 2, ਰੇਤ ਨੀਤੀ ਦੀ 1000 ਰੁਪਏ ਟਰਾਲੀ ਫਿਕਸ ਕਰੋ, ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? 2।
ਕੇਬਲ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ LRA ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੱਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਵੀ 2 ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀਆਂ 3,500 ਬੱਸਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਆਹ ਤੇਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਲੱਖੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢਿਆ? ਕਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨੇ? ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪਾਤੇ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਐਬਸੋਲੂਟ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿਓ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸਿਸਟਮ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆ? ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਸੀ? ਆਓ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਲਈ ਸਭ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣੋ, ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਦਲ ਦੇ। ਮਹਿਕਮਾ 28 IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੈ, PSCRC ਦੇਖ ਲੈ। ਉਹ ਬੋਰਡ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਅਗੇ ਉੱਥੇ ਵਾੜ ਦਿਓ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? 50 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਸੇ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਇੱਧਰ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਦੇ ਇੱਧਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਕੌਣ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ? ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ? ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਨੇ ਆ मैडम आप बोलिए, आप बोलिए। खैर यार मैडम बोलो। ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ एक मिनट रुक जाइए। ਹਾਂਜੀ लेडीज ਤੁਹਾਡੇ फर्स्ट। ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਨੇ ਆ ਭਾਜੀ। मैडम बोलो। ਬਿੰਦੂ ਜੀ मैं कह यार ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ भजदा किते? ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਬਿੰਦੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। मैडम जी ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ठीक ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਚੇਅਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। किहदे नाल जी? ਚੇਅਰ ਨਾਲ जी ਚੇਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪਾਵਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੇਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਸਹੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੜਿਆ। नहीं मैडम मैं करेक्ट कर दिया तुहानू। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਚੇਅਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ? बिल्कुल नहीं। ਓਕੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਵਾਂਗੇ। 4 ਵਾਰ ਦਾ MP ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ? ਜਿੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਲੜਿਆ ਮੈਡਮ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਕੀ ਚੁਣੋਗੇ? BJP ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇਤੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੋਲੋ ਨਾ? ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਦੱਸੋ ਨਾ? ਉਹਦਾ ਉਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਰ ਲਿਆ ਐਕਸੈਪਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੂਸਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੌਥਾ ਜਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੋਂ, ਤੇ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਾ ਬਾਈ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰੋਂ ਲੜ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਲੜ ਲੈਂਦਾ ਉੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ। ਨਾ MP ਲੜਿਆ ਉਹਦੀ ਵੇਵ 'ਚ। I&B ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਡਮ। ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ? ਜੇ ਹੈ ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਦਮ ਤੇ ਦੱਸੇ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਸੀ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਰਪੰਚੀ ਛੱਡੀਏ ਕਹਿੰਦੇ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਡਮ, ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ
ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਹਦੇ ਖਾਤਰ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿਹਦੇ ਖਾਤਰ ਛੱਡੀ? ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਛੱਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂ, ਗੁੰਡੇ, ਤਸਕਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਮਝੇ ਮੈਡਮ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਿਆ, 3 ਮੰਤਰੀ ਹਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 15% ਵੋਟ ਘਟੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਹਉਮਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਐ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਐ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਫਾ ਲਾਓ। ਨਰਮੇ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ। ਮਾਈਕ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਮਾਈਕ ਸੁਪਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਜੀ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬ੍ਰਦਰ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾ, ਜਵਾਬ ਦਊਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਠੋਕ ਕੇ ਦਊਂ। ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ, ਉਧਰੋਂ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ You've taken back your resignation, and you just said that till the point AG or DG are not changed, you're not going to go to office. You've been meeting the Chief Minister in Chennai. Has he given any assurance on these two points? I've been meeting him for a long time now, and I've been speaking to him. I've been speaking to him since the last 1 month. The first meeting that took place was in Punjab Bhavan. Remember? At that time, the thing was that the panel will go and in 1 week things will be settled. 90 दिन ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 50 ਦਿਨ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, 2 ਪੈਨਲ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆਏ। I've been talking to him. I have no personal things. I speak to him for the state. I speak to him for all the good that can be done to this state. That's all. This I have no difference. Clear. I have no differences. ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਆ। I have no. ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। I have no difference with Charanjit Channi, not at all. Whatever I do is for Punjab. Today what I'm speaking is for Punjab. I stand for Punjab. Punjab is my soul. That's the last. ਓਕੇ ਮੈਡਮ ਉਧਰ ਆਣਾ ਪੁੱਛੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਬਹਿ ਜਾ ਉਧਰ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ऐसा क्या बात है कि आप लगातार आपने इस्तीफा भी दिया, बावजूद इसके जो एडवोकेट जनरल लगाएंगे, डीजीपी लगाएंगे, उनको हटाने को तैयार नहीं है। आप केदारनाथ दिखाते हैं, लेकिन अभी भी तो ये कहते हैं कि पहले पंजाब में ऐसे एकजुटता क्यों नहीं दिखाते हैं? भाई बहुत सारे लोगों ने, एक मिनट, बहुत सारे लोगों ने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा है। क्या मैंने कहा है? जरूरी तो नहीं है कि मैं बोलूं हर चीज। मेरा छोटा भाई है, कुछ भी कहे, लेकिन मैं पंजाब की बात करूंगा, अपनी आत्मा की आवाज करूंगा। आगे चलो। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਓ ਉਧਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਈਕ ਲਾਓ ਮਾਈਕ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੀ ਘੱਟ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਛੋਟੀ ਬਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ? ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਦੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਚਲੋ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ ਬਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਜਵਾਬ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜਵਾਬ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ।
ਚਲੋ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਈਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਈਕ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਣਾ ਜੀ। ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਔਰ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ 90 ਤੋਂ 50 ਦਿਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਥੋੜੀ ਬਿਹੇਵ ਥੋੜਾ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਇੱਕ ਜਾਂ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਿੰਦਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ ਕਿ 26 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? TRP ਦੇਖਣੀ ਹੈ 26 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੋਵਾਟ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਮਝੇ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਕੋਲ 2016 ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਲਓ, 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਲਓ, 2015 ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗਿਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹ? ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੱਲਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੇ। Sidhu Saab, this is Gurpreet Singh Jeena from Times Now. Sidhu Saab, there is a lot of confusion in Congress. The Sure. people are not aware that who will the face next phase in 2022. Because a lot of ministers and MLA they have been speaking that next government will be under the leadership of a Gurpreet Singh. ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਕੌਣ ਫੇਸ ਤੈਅ ਕਰੂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ? Minister, they ਕੋਈ ਫੇਸ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫੇਸ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦਾ, ਫੇਸ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੁਖਬੁਗਾਹਟ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੀ, ਫੇਸ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ, ਫੇਸ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਲਾਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਫਲਾਨਾ ਇਹ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐਵਰੀਬਡੀ is not bad, everybody is not good. There are the good, there are the bad, there are the ugly in every institution. Every institution there are people. ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ 70 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ? ਦੱਸ ਨਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਉਂ? ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਜਿਤਾਉਂਦਾ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ
6 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸਵਾਲ, ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੋਲੋ। ਲੈਣੇ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਤਾ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸਤੀਫਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ। ਹਲੋ ਜੇਕਰ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਵਾ 'ਚ ਰਿਹਾ 50 ਦਿਨ ਵੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, 4 ਸੈਸ਼ਨ 5 ਲੰਘੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਹੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਭਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਓਕੇ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਖੇਪ ਚ ਸਵਾਲ ਰੱਖੀਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 4 ਸਵਾਲ ਲਓ, 5 ਸਵਾਲ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਲਓ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲਓ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਰਾਤ ਪਾ ਦੇਣਗੇ 10 ਵਜੇ। ਪਲੀਜ਼ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਮਾਈਕ ਦੇ ਦਿਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਗੱਲ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਈਕ ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮੁੱਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਉਹ। ਮੈਂ ਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਲਾਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ? ਆਪੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਬਈ? ਭਰੋਸਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਾ, ਭਰੋਸਾ 70 ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਓਏ, ਇੱਥੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲਿਫਾਫਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖੋਲੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਣਨਾ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਤਾ। ਕੀ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ 2 ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤਾਂ 18 ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹ 2 ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੰਚਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ 2 ਸਵਾਲ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਭਰਾ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਮੇਰੇ 2 ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੱਕ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ 70 ਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਕਰਕੇ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਜੁਗਾੜ ਹੈ।
ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 84 ਤੇ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ? ਆਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕੀ? ਕਰਮ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਭੇਡੂ ਲਿਆਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਦੇਖਿਆ? 21 ਲੱਖ ਭਰੇ, ਭੇਡੂਆਂ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨ ਘੋੜਾ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਡਾਕੀਆ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੂਕਰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੂਕਰ ਵਫਾ ਕਰਦਾ, ਸਮਝਿਆ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਮੁੱਕੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਵ ਜਾਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਵਰਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੀ ਡੈਥ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ 'ਚ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠਸਥ ਸੀ। इस करके है करोड़ों लोग ने साहब। और नवजोत सिंह सिद्धू लगातार मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं और उससे भी कहीं ज्यादा उनके खुद के सवाल जिन्हें वो मीडिया के सामने रख रहे हैं। पार्टी आलाकमान और तमाम विषयों को लेकर वो बोल रहे थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल नहीं होर सवाल करा। हाँ जी वेखो पंजाब सरकार दे नाल इस मसले दे उत्ते बहुत गल्लां होईयां। कोई ये नहीं भी मीडिया के थ्रू गल्लां करन वालियां ने। साडे जनरल सैकटरी साहब बहुत सूझवान, उन्हां कोल सर्वे जांदे ने, उन्होंने भी गल कीती है और मैं अपनी गल नूं बड़े ईमान दे नाल रखिया कि अज साडा टैक्स सब तो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि कर्जा ज़्यादा, इस करके ये जिहड़ा टैक्स है, ये टैक्स जिहड़ा हैगा ये सब तो घट होना चाहिए। ये विचार वटांदरा होया और महंगाई करके अज 4 सीटां हारी है, तां ही 10 रुपए थले आए ना। इस करके मैं ये भी कहता रहा कि 5 लाख करोड़ का जिहड़ा कर्जा है, 5 क्यों? क्योंकि सॉफ्ट लोन्स ने। सॉफ्ट लोन मतलब बिल्डिंगां गिरवी पईयां ने, म्यूनसिपैलिटियां गिरवी पईयां ने, गेस्ट हाउस गिरवी पे ने। और वो क्यों? क्योंकि लोगों को यह लगता है भी ये सरकार के उत्ते कर्जा, लोगों को गलत फहमी ना रहे। इस करके मैं लोगों को अवेयर करदा और मैं लोगों को बार बार कहना कि ये टैक्स तुसीं चुका रहे हो, टोल दे के